Okay, we have been discussing sharpening filters. Okay, in sharpening filters, we discussed sharpening filters are basically high pass filters and which is used to enhance, adjust discontinuities, fine details of an image. Okay, right. And here in sharpening filters, we discussed first order derivative. It can be classified as first order derivative filter as well as second order derivative filter. In second order derivative filter, we can build a sharpening filter using Laplacian operator. Okay, and we discussed the Laplacian operator for making a Laplacian mask to uh, use as a sharpening filter. Okay, now we are going to discuss. It's a first second order derivative filter. Laplacian filter is a second order derivative filter, and now we are going to discuss first order derivative filter. For first order derivative filter, we used what uh, gradient operator. Okay, gradient operator for image enhancement. Okay, that means sharpening an image. Okay, and we discussed derivative operator. Okay, that can be represented as g of x, that is equal to subtracting set 5, that means the center pixel from set 8. Okay, similarly gy can be represented as set subtracting set 5 from set 6. Okay, so here z1 z2 up to z9, these are our image pixel values. Okay, and we also discussed Robert's cross gradient operator. So okay, in Robert's cross gradient operator, the pixel the diagonal pixel will be subtracted for getting gradient result. Okay, so here z9 and z5 will be subtracted and z6 will be subtracted from z8. So the mask, the particular operator can be represented like this. Okay, ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പിന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ റോബർട്ട്സ് ക്രോസ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് പ്രിവിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. പ്രിവിറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് ദ response of Privet operator. That means Z7 plus Z8 plus Z9. That means the last pixels Z7 plus Z8 plus Z9 minus Z1 plus Z2 plus Z3. The first row, the pixels in the first row will be subtracted from the pixels in the last row. Okay. Similarly, pixels in the last column. Okay, pixels in the last column. Those are Z3, Z6, Z9. Okay, pixels in the last column. Similarly, we'll consider pixels in the last column as well as pixels in the first column. Okay, so this is the manner Z3 plus Z6 plus Z9. So the first column pixels will be subtracted from the last column pixels. Z3 plus Z6 plus Z9 minus Z1 plus Z4 plus Z7. So these are the Privet first gradient operator. So this is the filter marks of Privet operator. Okay, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടെണ്ണം ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിലെ റോബർട്ട്സ് ക്രോസ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്ററും പ്രിവിറ്റ് ആയിരുന്നു. പ്രിവിറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോബർ ഓപ്പറേറ്റർ. സോബർ ഓപ്പറേറ്ററിൽ സിമിലർ ടു പ്രിവിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. അതിലെന്താ വ്യത്യാസം? ഇവിടെ സെൻട്രൽ പിക്സലിന് എന്താണ് ഒരു 2 വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ Z7 plus 2 into Z8 plus Z9 minus Z1 plus 2 into Z2 plus Z3. Similarly, ഇവിടെ ഈ കോളംസിനും സെൻട്രൽ പിക്സലിനും തന്നെ ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് സോബൽ ഓപ്പറേറ്റർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിന് ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇമേജിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കോട്ടോ. ഈ ഫിൽറ്ററിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. സോബല്, പ്രിവിറ്റ്, റോബർട്ട്സ് ക്രോസ് ഗ്രേഡിയന്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്ററും ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിഫക്ട്സ്. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ, മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലുള്ള ക്രാക്ക്,
ഓക്കെ, ഡിഫക്ട്സുകളൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചില പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഒരു പിന്നെ എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇമേജിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കിട്ടിയത്, നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ്, എഡ്ജസ്, അതിലുള്ള ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അതിൽ ലാപ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ, രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സോബൽ ഓപ്പറേറ്ററും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാപ്ലേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോബൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഈ ഇമേജിന്. ഓക്കെ, അപ്പം എപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ബൗണ്ടറീസ്, എഡ്ജസ്, ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് both first order derivative and second order derivative operators use ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സോബൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയാൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ സോബൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡറും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും in the case of first order derivative ഇത് explain gradient operator. first order derivative ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു, റോബർട്ട്സ് ക്രോസ് ഗ്രേഡിയന്റ്, പ്രിവിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് സോബൽ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്മൂത്തിങ് ആൻഡ് ഷാർപ്പനിങ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ വൈൽ വി റൈറ്റിംഗ് യുവർ പോയിന്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ആഡ് മാസ്ക്, അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇൻ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ, അതായത് ഒരു ഇമേജ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ. ഇമേജ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാർക്സ് ആൻഡ് പോയിന്റ് പ്രോസസിംഗ്. അങ്ങനെ മാർക്ക് പ്രോസസിംഗിലും പോയിന്റ് പ്രോസസിംഗിലും നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല. ഇമേജിനെ ആ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്മൂത്തിങ്ങിലും മാസ് പ്രോസസിംഗിലും പോയിന്റ് പ്രോസസിംഗിലും നമ്മൾ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇമേജ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് അവർ ഇമേജ് ഇൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ ഇമേജസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ബൈ യൂസിങ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പം ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് യു വി ആക്കി മാറ്റി, അല്ലെ? ആ ഇമേജിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിൽ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, സോ എഫ് ഓഫ് യു വി ഇസ് ദ representation of image in frequency domain. Okay, and we are again applying filter function h of uv. h of uv എന്ന filter function നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ, h of uv into f of uv ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിവിടെ കാണിച്ചില്ല, g of uv എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. h of uv into f of uv, you will get g of uv. So while applying inverse Fourier transform നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, g of xy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത ഇമേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ മാറ്റുന്നതിന് പകരം വിൽ കൺവേർട്ട് ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ആ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷനാണ് എച്ച് ഓഫ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത്. വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ എച്ച് ഓഫ് യു വി വിത്ത് എഫ് ഓഫ് യു വി. ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, എഫ് ഓഫ് യു വി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, ഓർ എൻഹാൻസ്ഡ് ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയും ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബിഫോർ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പ്രീ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വേറെ രീതിയിലുള്ള ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇമേജിൽ വരുത്തിയ ശേഷം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ, അതാണ് പ്രീ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ബൈ -1 x plus y to send the transform. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫിൽറ്ററിംഗ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പിക്സലിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു
ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 to n-1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ DFT ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രൽ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജിനെ സെൻട്രൽ പിക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ -1/x5 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. അത് സെൻട്രൽ വെച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ അലൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ DFT ഓഫ് ദറ്റ് ഇമേജ്, ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് f of u. മൾട്ടിപ്ലൈ, അതാണ് ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് f of u നെ will multiply with the filter function h of u, you will get g of u. Okay, after that we can compute inverse DFT. F inverse g of u ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി, g of xy കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന g of xy കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ റിസൾട്ട് വിത്ത് -1/x + y. എക്സും വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ പിക്സൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ. ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഇമേജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഭിജിത്ത് ക്ലിയർ ആണോ? ദീപ്തി കേൾക്കുന്നില്ല? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഇമേജിനെ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. ആദ്യം വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ ഇമേജസ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇമേജ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നും. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും, ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസിഷൻ. ഒരു ഇമേജിലുള്ള ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിരിക്കും, എഡ്ജസ്, ടെക്സ്ചേഴ്സ്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറി മാറി വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇമേജിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ഒരുപാട് മാറുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ലാർജ് വേരിയേഷൻ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി, there will be a high frequency component. And slow, gradual transitions, flat response എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ എൻഹാൻസ്മെന്റിന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിങ്, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിങ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്മൂത്തിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. സ്മൂത്തിങ് എഫക്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഈ ഇമേജിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്മൂത്തിങ് എഫക്ട് ആയിരിക്കും. ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കൂടാ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സിഗ്നൽസിന്റെ കേസിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. വിൽ എലിമിനേറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ്. Similarly, ഇവിടെ high frequency components will be avoided using low pass filtering. That means fine details, edges, boundaries, sharp discontinuities, textures ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗിലൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം eventually what happening here is smoothing of the image. Okay, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? പാർവതി ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗമ്യ മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറയുന്നത്? Okay. Okay. കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല? അഭിജിത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല? ഓക്കെ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ
what happening here is smoothing of the image. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ low pass filtering suppresses high frequency components, results in blurring അല്ലെങ്കിൽ smoothing എന്ന് പറയും. Okay, smoothing can be used to remove noise. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ആവറേജ് ഫിൽറ്റർ, ആവറേജിങ് എഫക്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടും. ആവറേജിങ് എഫക്ട്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വേറെ രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലറിംഗ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് നോയ്സ്. ഓക്കെ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് വിത്ത് എ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും. ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മുകളിലുള്ള പോർഷൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അല്ലേ. ദ ഫ്രീക്വൻസി ബിയോണ്ട് അവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി will be removed and the frequency, I mean below our cutoff frequency will be retained. Okay, the frequency components which are below the cutoff frequency are retained, whereas those are higher frequency are attenuated. Okay, next മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. in image processing, low pass filters are ideal low pass filter, Butterworth low pass filter and Gaussian low pass filter. These are the three types of low pass filter used in image processing. What are they? Ideal low pass filter, Butterworth low pass filter and Gaussian low pass filter. Okay, first of all ideal low pass filter. So ideal low pass high frequency components of the Fourier transform that are at a distance greater than a specified. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇമേജ് നമ്മുടെ Fourier transform നമ്മുടെ എന്താ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? നല്ലൊരു ഇമേജ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫേസോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇമേജിലാണ് നമ്മൾ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Fourier ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, കാണാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും അഭിജിത്ത? അറിയില്ല, എൻറ്റയർലി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ എന്താ ഇൻവേഴ്സ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച ഇമേജിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നിങ്ങളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുറെ പിക്സൽ വാല്യൂസ് മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് മൊത്തം മാറിയില്ല, അതിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്ത് അതിന് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഇമേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ് Fourier ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, Fourier ട്രാൻസ്ഫോം in terms of frequency domain മാറ്റുന്നത്. in terms of frequencyയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജനറലി ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സെന്ററിലായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം ഇമേജിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയെല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇമേജ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, സെന്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എവിടെയാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിന് സെന്റർ പിക്സലിലേക്ക് മാറി വരും. അപ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്കും എഡ്ജിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു Fourier ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? But distance greater than a specified distance d0 from the origin of the transform. അതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാം കട്ട് ഓഫ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്താവും, ഇമേജിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എല്ലാം കട്ടാവും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെയുള്ള പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റീസിനെ മാത്രം നമ്മളവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു Fourier ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് h of uv. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ h of uv എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, h of uv the value of h of uv will be 1 if d of uv is less than 0. d of u എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ. ആ പർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ d0നേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ, ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ h of uv എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി d of uv എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണ്, d0നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അത് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. d0 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് d of uv is the distance between a point uv. ഓക്കെ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒറിജിന് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെക്ടാങ്കിൾ. പറഞ്ഞുതരാം, ഇപ്പം ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഒറിജിന്
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഓഫ് യു വി. ആ ഡി ഓഫ് യു വി ഡി സീറോനേക്കാളും നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് യു വി ഡി സീറോനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 0 ആവും. 0 ആകുമ്പോൾ എന്താവും, ആ ഡി സീറോനേക്കാളും മുകളിലുള്ള പിക്സൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താവും, നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ആ മറ്റേ വാല്യൂസ് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് യു വി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യു ഓഫ് എം ബൈ 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ഓഫ് എൻ യു മൈനസ് എം ബൈ 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് v minus n by 2 whole square. Okay, root of u minus n by 2 whole square plus v minus n by 2 whole square ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൽ എം എൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പിക്സൽ വാല്യൂസ് ആണ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ എന്താണ്, ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻസൈഡ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് d0 ആർ പാസ്ഡ് വിത്ത് നോ അറ്റന്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിൾ ആർ completely attenuated. Those pixel values will be eliminated. Okay, ഇപ്പോൾ d0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമേജിന്റെ കേസിൽ ആ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം അറ്റനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ് നമ്മുടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആസ് എ ഷാർപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ ഫിൽറ്റർ. അപ്പം ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ d0ക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഷാർപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും. d0ക്ക് മുകളിലുള്ളതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, d0ന് താഴെയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെന്താ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ. ഈ ബ്ലാക്കിൽ കാണിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ d0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് d0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റേഡിയസ് ആണ്. d0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷനാണ് പല രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 3 ഡയമെൻഷൻ രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ഫിൽറ്റർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് ആൻ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റേഡിയൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ d0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ വൈറ്റും ഈ പോർഷനിലെല്ലാം വൈറ്റ് പിക്സൽസ് ഉള്ളത്, അതായത് ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് 1 ആണ് ഉള്ളത്, ഇവിടെ എല്ലാം എന്താ 0 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1 വെച്ചിട്ട് ആ പിക്സൽസിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ പിക്സലിന് അതേ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പിക്സൽ d0ന് എബോവ് ഉള്ള വാല്യൂ എല്ലാം 0 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ പിക്സൽസ് എല്ലാം എന്താവും, അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടും. അപ്പം ഈ പറയുന്ന സെൻട്രലിലുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ്, d0 റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയയുള്ള പോർഷൻസ് വിൽ ബി റീറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് അതർ വാല്യൂസ് വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് വരച്ച് തന്നെയാണിത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹർഷ് ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, പാർവതി കേൾക്കുന്നില്ലേ? സൗമ്യ ക്ലിയർ ആണോ? പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല? ഈ ഫിഗറൊക്കെ വരക്കണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ വാല്യൂസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ d0ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഫിൽറ്ററിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ, ടോട്ടൽ ബ്ലറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, റേഡിയൽ വാല്യൂ 10, 10, 30, 60, 160 ആൻഡ് 460 ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന സമയത്ത്, റേഡിയൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കുറയുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഇപ്പോൾ 10 ആണ് നമ്മൾ ആക്കിയത്, അപ്പോൾ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുറച്ച് വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടും അല്ല, 10ന് മുകളിലുള്ള എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ റേഡിയൽ വാല്യൂ റേഡിയസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് d0ന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, കുറച്ചും കൂടി ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമേജസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ബ്ലർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോയ്സ് റിമൂവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ സെൻട്രൽ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്ലറിങ്ങും കോൺസെൻട്രിക് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിൾ റിംഗിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് റിംഗിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂസ് പിക്സലിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് കാരണം സെൻട്രൽ കോമ്പണന്റ് ആ പിക്സലിന്റെ ഫിൽറ്ററിന്റെ സെൻട്രൽ കോമ്പണന്റ് ആയിരിക്കും ബ്ലർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനാണ് റിംഗിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഐഡിയൽ ലോ പാസിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് റിംഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വേറൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ ഇസ് നോട്ട് റിയലൈസബിൾ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ്. സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമുക്ക് ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഫിൽറ്റർ വിത്ത് ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. D0 അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. H of uv എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും if d of uv, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് D0 കുറവാണെങ്കിൽ 0 if d of uv greater than D0. ഓക്കെ, അതാണ് ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. പഠിച്ചു നോക്കുക. H of uv എന്ന് പറയുന്നത് 1/1 plus d of uv by d0 raised to 2n. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ n എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ആയിരിക്കും, ഓർഡർ ഓഫ് ദ ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, D0 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ. ആ D0 നമ്മളെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. D of uv നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു uv എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്സലിലേക്കുള്ള സെൻട്രൽ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ D of uv എന്നിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി 1/1 plus d of uv by d0 raised to 2n ആയിരിക്കും ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്ററിന്. അപ്പോൾ D of uv നമ്മൾ പറഞ്ഞു. D of uv എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ പിക്സലിന്റെ വാല്യൂ കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി D of uv എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കില്ല. എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഓർഡർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നിന്റെ ഓർഡർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ എന്തായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അതായത് ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ ഓർഡർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐഡിയൽ ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഷാർപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഓർഡർ n കൺട്രോൾസ് ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദ കട്ട് ഓഫ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ n ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫിൽറ്റർ ഓർഡർ ദ ഫിൽറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്സ് ദ ഐഡിയൽ ഫിൽറ്റർ. ഇപ്പൊ ലോവർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഗോഷ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷാർപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഫിൽറ്റർ ഓർഡർ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇതാണ് ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു നോക്കുക, പിന്നെ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ ഓഫ് ഓർഡർ 1 ഡസ് നോട്ട് ലീഡ്സ് ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിംഗിങ് എഫക്ട്. അപ്പം ഓർഡർ 1 ആകുന്ന സമയത്ത് റിംഗിങ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഫിൽറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റൻവേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മുടെ റിംഗിങ് നമ്മൾ ഗിബ്സ് ഫിനോമിനൽ പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതേ എഫക്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആ ഒരു പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂവിൽ there will be a variation. അതിനെയാണ് റിംഗിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹയർ ഓർഡർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് റിംഗിങ് എഫക്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഓർഡർ വിത്ത് 1 does not lead to a ringing effect, but in the case of higher order filters ringing effect will be visible. Okay, ഇതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഓർഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റിംഗിങ് എഫക്ട് കൂടിക്കൂടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് ഗോഷ്യൻ ഫിൽറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഗോഷ്യൻ ഫിൽറ്റർ ഗോഷ്യൻ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് H of uv എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus d square uv by 2 sigma square. ഓക്കെ, അവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഗോഷ്യൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ D0. അവിടെ സിഗ്മ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അല്ലെ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും
റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഫിഗർ അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കും എക്സ് ഓഫ് യു വി. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഇമേജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇമേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയുന്നത്? അർച്ചിത, സനില മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയുന്നല്ലോ? So inverse Fourier transform Gaussian low pass filter Gaussian ആയിരിക്കും. So Gaussian അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇമേജസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേനി വരുന്നത് ബാക്കി വരുന്നത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ബട്ടർവർത്ത് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ഗോഷ്യൻ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആലോചിച്ച് വെക്കുക, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിഗർ എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിലാണ് റിംഗിങ് എഫക്ട് കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിംഗിങ് എഫക്ട് ഉള്ളത് ഐഡിയലാണ്, ഏറ്റവും തീരെ ഇല്ലാത്തത് ഗോഷ്യൻ ലോ. അപ്പോൾ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the result will be smoothing of the image. അല്ലെ, സ്മൂത്തിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്മൂത്തിങ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരിക. അപ്പോൾ D0 എന്ന് പറഞ്ഞ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ D0യുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്മൂത്തിങ് എഫക്റ്റും വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ്. ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷാർപ്പനിങ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻ high pass filtering. So basically high pass filtering is a sharpening. Adjust other abrupt changes in the gray level are associated with the high frequency commands. Image sharpening can be achieved in the frequency domain by high pass filtering process. So sharp image, the high pass filter be added to the high pass filter changes session kitchen image will add with the and then that particular image added with the procedure. Okay, so like low pass filter, high pass filters are classified as ideal high pass filter, Butterworth high pass filter, Gaussian high pass filter. Same തന്നെയാണ്, വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിലെന്താ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ, Butterworth high pass filter and Gaussian high pass filter. അപ്പോൾ high pass filter can be obtained from a low pass filter by subtracting the frequency response of low pass filter from unit. അല്ലെ, 1 നിന്ന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, h of uv will be 0 if d of uv is less than or equal to 0. നേരത്തെ 1 ആയിരുന്നു, അവിടെ ഇപ്പം 0 ആയി മാറി അല്ലേ. ഇനി ഡി ഓഫ് യു വി D0നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് D0നേക്കാളും മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ D0നേക്കാളും മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ, ബാക്കിയൊക്കെ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ D0 is the cut off distance measured from the origin of the frequency domain. D of uv എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, mn എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. uv എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് D of uv. ഓക്കെ, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഇമേജ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ D0 എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസിന്റെ അകത്തുള്ള
കോമ്പണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും 0 ആക്കും അല്ലേ. ബാക്കിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും 1 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും, ബാക്കിയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ D0ന്റെ വാല്യൂ 30, 16, 160 കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഡ്ജസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ്, അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ്, അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇമേജിനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത വേർഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? അനുബിന്ദ് ക്ലിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഫിസിക്കലി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐഡിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിസിക്കലി റിയലൈസബിൾ അല്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം റിംഗിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസ് ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ള റിംഗിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രോബാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബട്ടർവർത്ത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഒന്നുമില്ല, നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഡി ഓഫ് യു വി ബൈ D0 എന്നുള്ളത് D0 ബൈ ഡി ഓഫ് യു വി ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അപ്പം മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ബട്ടർവർത്ത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് n എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ frequency locus at a distance D0 from the origin. So h of uv can be written as 1 by 1 plus D0 by d of uv raised to 2 raised to 2n. Sorry. Okay. ഇതായിരിക്കും ആ ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ. ഷാർപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാവില്ല, ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് വിൽ ബി ദേർ ഫ്രം പാസ് ബാൻഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓർഡർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ഐഡിയൽ ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരും. പിന്നെ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്, ബട്ടർവർത്ത് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ബിഹേവ് സ്മൂത്ത് ദാൻ ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തർ ആയിട്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. റിംഗിങ് എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, ഐഡിയൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ റിംഗിങ് എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗോഷ്യൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. ഗോഷ്യൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്താ വ്യത്യാസം? നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ആ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. d²uv by 2d0². സോറി, ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് 1 മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. ഐഡിയൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഗോഷ്യൻ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക 1 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോഷ്യൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തർ ആയിരിക്കും. ഐഡിയൽ ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തർ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഗോഷ്യൻ ഫിൽറ്ററിനേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗോഷ്യൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ സ്മൂത്തർ ദാൻ അതർ ടു ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഗോഷ്യൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പോലെ റിംഗിങ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി ലാപ്ലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിച്ചത്. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കും. എന്താ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ? ദ ഇമേജ് ഇൻ ദ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു frequency domain using Fourier transform, and we'll multiply that particular image with the filter function h of uv. Again we'll apply inverse Fourier transform to get the image in spatial domain. തിരിച്ച് spatial domain ലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we'll apply inverse Fourier transform. Okay, and we can represent that image as g of xy. That will be an enhanced image. And if you are using low pass filter, you will get a smoothing effect, and in the case of high pass filter, you will get a sharpening effect. ഓക്കെ, സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ സ്മൂത്തിങ് ഷാർപ്പണിങ് എഫക്റ്റും ആയിരിക്കും ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ അല്ലേ? പറഞ്ഞോ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളെ തേർഡ് മോഡൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ശരിക്കും പഠിക്കും, ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ. ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയുണ്ട് ബാക്കി, ഹോമോമോർഫിക് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് കൂടി, അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പം സിമ്പിളാണ് മൊഡ്യൂൾ, കുറേ തിയറിയാണ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറേ തിയറിയാണ്. ശരിക്കും പഠിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം.